میاں نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور میاں نواز شریف صاحب نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا. افسوس کا اظہار کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جو ملوث ہیں انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. پولیس گرفتار کرنے آئی. یہ مکان کی تیسری منزل پر موجود تھا اور عرفان اس شہری کا نام ہے. پولیس اسے گرفتار کرنے آئی تو اس شہری کو اس موقع پر پولیس نے, اس کے خاندان کا یہ کہنا ہے کہ تیسری منزل پر ہتھکڑی ڈالی اور سیڑھیوں سے آئی ڈی کارڈ وائٹ والی پہ چلا گیا. آئی ڈی کارڈ دیں بی بی, لے کے آ رہے ہیں آئی ڈی کارڈ. صرف انہیں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے, جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا, کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. بہت عام معاملہ ہے جو کہنا میں چھت گرنے کا, ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد کیا ہوا ہے اس کی اس ویڈیو میں بات کریں گے. میرے نزدیک حیران کن ہے کہ جس شخصیت کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا اس کے بعد اب ایک اس کیس میں پیش رفت ہوئی ہے, اس کی بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ بینک الفلاح, اس کے ایک مینیجر نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور لاہور میں جو ہوا ہے ایک عدد چھاپا اور وہ چھاپا شہری کی جان لے گیا, یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بلکہ بات یہیں سے شروع کرتے ہیں. لاہور میں ستو قتلہ تھانہ, یہاں پر کیا ہوا ہے. یہاں پر ایک شہری ہے, اس شہری کو پولیس گرفتار کرنے آئی. یہ مکان کی تیسری منزل پر موجود تھا اور عرفان اس شہری کا نام ہے. پولیس اسے گرفتار کرنے آئی تو اس شہری کو اس موقع پر پولیس نے, اس کے خاندان کا یہ کہنا ہے کہ تیسری منزل پر ہتھکڑی ڈالی اور سیڑھیوں سے دھکا دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے دھکا دیا, بعض حوالوں سے پتہ چل رہا ہے کہ سیڑھیوں سے دھکا دیا. یہ شخص گرا, شدید زخمی ہوا اور اس کی جان چلی گئی. اس کو موقع پر بچانے کے لیے یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسکیو 1122 کی گاڑی آئی, انہوں نے اس کو آکسیجن لگائی, اس کو اسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی. میاں منشی اسپتال لے جا کر وہاں اس کی جان بچانے کی کوشش کی گئی. یہ نہیں بچ سکا, جان سے چلا گیا. اب اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اسے پولیس نے قتل کیا ہے. اہل خانہ یہ کہتے ہیں کہ 8 پولیس والے گھر میں آئے اور جب یہ شہری پولیس والوں کے دھکے کے بعد بری طرح سے زخمی ہو گیا تو پولیس والے بھاگنے لگے. انہوں نے خواتین پر تشدد کیا. خواتین نے پولیس والوں کو پکڑنے کی کوشش کی, یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ تم نے کیا کیا, تم یہ کیسے کر سکتے ہو. پولیس والے بھاگنے لگے. انہوں نے باقاعدہ طور پر پولیس والوں کو ہاتھوں سے, 2 سے 3 خواتین نے ایک آدھ اہلکار کو پکڑ کر بٹھانے کی کوشش کی. پولیس والے بھاگے اور اپنی ایک موٹر سائیکل بھی, ان کا کہنا ہے, چھوڑ کر بھاگ گئے. آپ یہ موٹر سائیکل بھی یہاں پر پڑی ہوئی دیکھ سکتے ہیں. اس واقعے میں اب اس خاندان کی خواتین کی میرے پاس آڈیو چیزیں موجود ہیں. ان لوگوں میں سے کچھ سے میری بات ہوئی ہے. پورا خاندان یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس نے ہمیں تعاون کا یقین دلایا, ہمیں تھانے بلایا, لیکن اب ہماری جان انہی پولیس والوں کی طرف سے خطرے میں ہے. یہ ان کا الزام ہے. الزام بہت سنگین ہے اور اس سنگین الزام کی تفتیش ہونی چاہیے, حقائق سامنے آنے چاہیے. پولیس اپنا کوئی موقف دینا چاہے تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, ہم پولیس کا موقف بھی پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے لاہور میں ایک رکشے والے کو پولیس گرفتار کرنے گئی تھی اور پھر اس کے بعد اس کی بچیاں پولیس والوں کے پاؤں پکڑ رہی تھیں کہ ہمارے باپ کو نہ لے کر جاؤ, ہارٹ اٹیک ہوا تھا, وہ بھی جان سے چلا گیا تھا. ہمارے ہاں پولیس کے کارنامے ہم نے دیکھے, بہت ہی خوفناک ہوتے ہیں. اور ایک اور بہت ہی خوفناک واقعہ یہ پیش آیا ہے. اس کے علاوہ بینک الفلاح کے مینیجر نے کیا کیا ہے دیکھیے. سینئر صحافی احتشام کیانی انہوں نے یہ خبر دی. وہ لکھتے ہیں کہ بینک الفلاح راولپنڈی کے برانچ مینیجر نے نابینا خاتون کے ساتھ 2 کروڑ روپے کا مالی فراڈ کیا. خاتون سے لوٹی ہوئی رقم کیسے مکمل ہوئی, انہوں نے تمام تفصیلات بتائی ہیں. رمیز جاوید اس بینک مینیجر کا نام ہے, بینک الفلاح کی ایک برانچ کا مینیجر. نابینا خاتون درخشاں مرزا, ان کے ساتھ 2 کروڑ کا فراڈ کیا. ریکارڈ کے مطابق رمیز جاوید نے خاتون کے نابینا ہونے کا فائدہ اٹھا کر 1 کروڑ 38 لاکھ روپے سے زائد رقم, 25 تولہ سونا اور ایک ہیرے کا سیٹ
धोखा दही और फ्रॉड से हथिया लिए। बैंक मैनेजर के हाथों 2 करोड़ रुपए के बड़े माली फ्रॉड का शिकार होने वाली नाबीना खातून दरख्शां मिर्जा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला। अदालत के हुक्म पर अब तक खातून को 1 करोड़ 92 लाख रुपए की रकम वापस मिल चुकी है। जस्टिस आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रकम की रिकवरी से मुताल्लिक मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत की। इस दौरान दरखास्त गुजार दरख्शां मिर्जा ज़ाती तौर पर अदालत में पेश हुई, अदालत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप दोनों जज साहिबान का बहुत शुक्रिया। फिर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अजमत बशीर तारड़ ने अदालत को बताया कि खातून को पहले ही 1 करोड़ 59 लाख रुपए मौसूल हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ मजीद 28 लाख रुपए का एक और 5,30,000 रुपए का दूसरा चेक भी उनके हवाले कर दिया गया। उन्होंने यकीन दिलाया कि बैंक मैनेजर की दोनों गाड़ियां भी 1 हफ्ते के अंदर रिकवर करके अदालत में पेश कर दी जाएंगी। अदालत ने एफआई को हुक्म दिया कि वो बैंक मैनेजर रमीज़ जावेद की दोनों गाड़ियां फौरी रिकवर करे, तफसीली रिपोर्ट जमा कराए। ये केस करोड़ों रुपए के फ्रॉड से जुड़ा है। इल्ज़ाम था कि बैंक मैनेजर रमीज़ जावेद ने नाबीना खातून दरख्शां मिर्जा की 2 करोड़ से जायद की रकम हड़प की थी। ट्रायल कोर्ट ने जुर्म साबित होने पर रमीज़ जावेद को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद है। इस सिलसिले में बैंक ने भी ताउन किया, अदालत ने प्रॉम्प्ट एक्शन किया। एक नाबीना खातून लुटी थी, उसकी रकम मिल गई। लेकिन हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा मामला है जो ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के बाज़ इलाक़ों में, अंदरून सिंध के इलाक़ों में होता है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मामला। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी। होता क्या है, ये मैं कराची में इसलिए जानता हूँ कि हमारे घरों में और मिलने जुलने वाले कई लोगों के घरों में भी, और मैंने ये वैसे भी फील्ड में भी देखा है कि ख़वातीन बताती हैं उनके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे आते और बैंक का स्टाफ जो है वो उनके बाकायदा तौर पर पैसे काटता है, ठीक ठाक पैसे काटता है और हर महीने पैसे काटता है, और ये सैकड़ों ख़वातीन के साथ होता है। तो ये एक माली फ्रॉड है। ये खातून करोड़पति थीं और वो ख़वातीन इंतहाई कसमा पुरसी की हालत में जीने वाली ख़वातीन हैं, जिन्हें रियासत से मदद मिलती है और इस मदद में चोरी होती है। रियासत को चाहिए कि ये चोरी रोके। ये बहुत बड़ा मामला है, ये सिलसिला रुकना चाहिए। इसके बाद सानिहा काना, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वो खातून टीचर हैं जो खुद भी ज़ख्मी हुई। बच्चे जाँ बहक हुए, 14 बच्चे जान से गए। इनके घर की छत पर काम हो रहा था, इनकी गफलत, इनकी अपनी बच्ची जो है उसके बारे में बताया जा रहा है वो भी ज़ख्मी हुई। ये खातून इंतहाई गरीब खातून हैं और टीचर हैं, पढ़ा रही हैं। इनके शौहर फल की रेहड़ी लगाते हैं। इन खातून के घर पर जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है, मगर एक गरीब इलाके में ये इल्म की शमा रोशन कर रही थीं और साथ में अपने लिए चंद पैसों का बंदोबस्त कर रही थीं इस ट्यूशन फीस से जो इस इलाके में क्या मिलती होगी। वाक़या गलत हुआ, अफसोसनाक हुआ। इन खातून की अगर गफलत मुजरिमाना हो, जानते बूझते हो, तो इन खातून को सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये तो टपकने वाली छत की मरम्मत भी करवा रही थी, सानिहा हुआ है। ये एक अफसोसनाक वाक़या है, ये हादसा है मेरी राय में, और ये खातून ख़ुद ज़ख्मी हुई हैं। ये कहीं बाहर तो नहीं थी कि इन्होंने छत गिरा दी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। अफसोस का इजहार करते हुए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा कि जो मुलव्वस हैं उन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की डिमांड थी खातून के शौहर की फलों की रेड़ी। कितना गरीब ख़ानदान होगा ये कि खातून पढ़ी लिखी हैं, पढ़ा रही हैं, शौहर फलों की रेड़ी लगा रहा है और इनके फलों की रेड़ी भी कब्ज़े में ले ली गई है और वहाँ से उनको हटा दिया गया है। खातून बेचारी अस्पताल में है। ये खातून यहाँ मुजरिमाना किरदार इनका साबित हो जाए तो इनको बदतरीन सज़ा मिलनी चाहिए। कौन डिमांड नहीं करेगा, बच्चे गए लोगों के। लेकिन अगर ये एक सानिहा है, एक हादसा है, तो इन खातून के बारे में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने मेरी राय में नामुकम्मल मालूमात पे लिखा, या उनका अकाउंट अगर कोई और हैंडल कर रहा है तो उसने गलती की कि आप ऐसे लिख रहे हैं जैसे ये कोई बहुत बड़ी दहशतगर्द हो, मुजरिमा हो। तो इस मामले को देखना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने उनको रेडी नहीं दी हुई, वो वैसे ही घर के पास ही रेडी लगाते हैं।
200-400 रुपए उनकी बचत आती है। मैं खुद अपने घर का सिस्टम चलाता हूँ। मैं ये कहा जाता है कि जब बच्चे नीचे पढ़ रहे थे तो ऊपर काम हो रहा था, मजदूर थे, इसलिए वजन ज्यादा हो गया, इसलिए गए। सर नहीं, जब काम हो रहा हो तब तो नहीं पढ़ा सकते। नहीं सर, मैं फिर नहीं पढ़ा सकती। मैं खुद बकायदा छुट्टी दे देती होती हूँ। मेरे घर में कोई इस तरह का मामला भी हो, लाइट भी गई हो, तो मैं बच्चों को छुट्टी दे देती हूँ। मैं बच्चों को बस में नहीं पढ़ाता, क्योंकि वो बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। यानी अभी छत बन चुकी थी, बन